अंबर में है तारे जब तक, अंबर में है तारे जब तक, सागर में है पानी, याद रखेंगे ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। साकार वाले दिन वो प्यारे हमको दिखा रहे हो, यादों के पर्दे पे नजर मेरे बाबा आ रहे हो, तुम याद आ रहे हो, तुम याद आ रहे हो। सृष्टि चक्र की सबसे सुंदर आए घड़ी सुहानी, भक्तों को भगवान मिले, बच्चों को पिता रूहानी, हो निराकार साकार हुए, गूंजे मुख से शिववाणी, हर दिल गाता ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। निराकार को कर्मों से साकार कर दिखाया, शिव बाबा याद है क्या? याद से याद दिलाया। कथने करने एक करे, ये करके हमें सिखाया, जीवन जीने की कला को जीकर हमें बताया। हम दिव्य कर्म से बने देवता, तुमसे हमने जानी, हर दिल गाता ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। जगत पिता को छोटे से कमरे में मिलते देखा, कुटिया में ब्रह्मा को बैठे भाग्य लिखते देखा। साथ बीते दिन वो प्यारे, वो जमाना याद है, दिल की बस्ती इन सुनहरी यादों से आबाद है। याद है मधुबन का आंगन, वो बच्चे बच्चे बोलना, दृष्टि से सृष्टि बदलना, झूले झुलाना झूलना, वो झूले झुलाना झूलना। मीठी मुरली का सुनाना, अमृत रस का घोलना, प्रभु प्रेम के हिंडोले में हम बच्चों का डोलना। एक अलौकिक सुख पाए हम, बन दे अभिमानी, याद रखेंगे ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। आता है याद हमको गुजरा हुआ जमाना, वो दिन सुहेज वाले हाथों से वह खिलाना, बच्चों को गोद में ले अशरीरी वो बनाना, वह खेलना खिलाना, वो सैर कराना। हमने देखा भागीरथ को, विनम्र मूर्ति महान को, आया था जिस तन में भगवन, ईश्वर के वरदान को, उस ईश्वर के वरदान को। हर काम किया था हाथों से, अभिमान तनिक ना छू पाया, वो जीवन मुक्त फरिश्ता था, जैसे धरती पर आया। एक दुनिया नई बनाने को ब्रह्मा ने मन में ठानी, याद रखेंगे ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। वो दृश्य वो नजारा, मुश्किल बहुत भुलाना, बच्चे बूढ़े नर नारी सब पे प्यार बरसाना, आंखों के मोतियों को अपने हृदय लगाना, हाथों को फेर सर पर बड़े प्यार से उठाना,
बरगद के पेड़ तक वो देने विदाई जाना, रुमाल का हिलाना, आंखों में आंसू आना, आंखों में आंसू आना। वो लाल अक्षरों वाले खत हम कभी नहीं भूलेंगे, यादों के हम पंख लगा के तुम्हें वतन में छू लेंगे हम, कभी नहीं भूलेंगे बाबा, कभी नहीं भूलेंगे बाबा, कभी नहीं भूलेंगे हम, तुम्हें वतन में छू लेंगे हम, कभी नहीं भूलेंगे। हो जब तक सूरज चांद सितारे, जब तक सूरज चांद सितारे, सागर में है पानी, हर दिल गाता रहेगा बाबा तेरी अमर कहानी, बाबा तेरी अमर कहानी, बाबा तेरी अमर कहानी। ఓం శాంతి. మధురమైన పిల్లలారా, విశ్వరాధ్యాన్ని బాహుబలంతో తీసుకోలేరు, దాని కొరకు యోగ బలం కావాలి. ఇది కూడా ఒక నియమము. ప్రశ్న: శివబాబా తమలో తాము ఏ విషయంలో ఆశ్చర్యపడతారు? జవాబు: బాబా చెప్తూ ఉన్నారు, ఎంత ఆశ్చర్యమో చూడండి, నేను మిమ్మల్ని చదివిస్తూ ఉన్నాను, కానీ నేను ఎవ్వరి వద్ద ఎప్పుడు చదువుకోలేదు. నాకెవ్వరూ తండ్రి లేరు, టీచర్ కూడా లేరు, గురువు కూడా లేరు. నేను సృష్టి చక్రంలో పునర్జన్మ తీసుకోను. అయినా మీకు అన్ని జన్మల కథను వినిపిస్తాను. స్వయం 84 జన్మల చక్రంలో రాను, కానీ చక్ర జ్ఞానాన్ని చాలా ఖచ్చితంగా ఇస్తాను. ఓం శాంతి. ఆత్మీక తండ్రి పిల్లలైన మిమ్మల్ని స్వదర్శన చక్రధారులుగా చేస్తారు. అంటే మీరు 84 జన్మల చక్రాన్ని తెలుసుకుంటారు. ఇంతకుముందు తెలియదు, ఇప్పుడు తండ్రి ద్వారా మీరు తెలుసుకున్నారు. 84 జన్మల చక్రంలో మీరు తప్పనిసరిగా వస్తారు. పిల్లలైన మీకు 84 జన్మల చక్ర జ్ఞానాన్ని ఇస్తారు. నేను స్వదర్శన చక్రధారిని, కానీ ప్రాక్టికల్గా 84 జన్మల చక్రంలోకి రారు. అందువల్లే దీని ద్వారా శివబాబాలో మొత్తం జ్ఞానం అంతా ఉంటుందని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. బ్రాహ్మణులైన మనము ఇప్పుడు స్వదర్శన చక్రధారులుగా అవుతామని మీకు తెలుసు. బాబా అలా తయారవ్వరు, కానీ వారిలో ఈ అనుభవం ఎలా వచ్చింది? మనకైతే అనుభవం ప్రాప్తిస్తుంది. మనకి వినిపించేందుకే బాబాకు అనుభవం ఎలా వస్తుంది? ప్రాక్టికల్ అనుభవం కావాలి కదా. నన్ను జ్ఞానసాగరుడని అంటారు, కానీ నేను 84 జన్మల చక్రంలో రాను. అయితే నాకు ఈ జ్ఞానం ఎలా వచ్చింది? చదివించే టీచర్ తప్పకుండా స్వయం చదువుకొని ఉంటారు కదా. శివబాబా ఇది ఎలా చదివారు? వారికి 84 జన్మల చక్రం ఎలా తెలిసింది? వారేమో చక్రంలోకి రారు. తండ్రి బీజరూపులైనందువలన వారికి తెలుసు. స్వయం 84 జన్మల చక్రంలోకి రారు, కానీ మీకు అంతా అర్థం చేయిస్తారు. ఇది కూడా ఎంత అద్భుతం! అలాగని బాబా శాస్త్రాలు మొదలైనవన్నీ చదివారని కాదు. డ్రామా అనుసారం మీకు వినిపించే జ్ఞానమంతా వీరిలో ఇమిడి ఉందని చెప్పబడుతుంది. అందుకే వారు అద్భుతమైన టీచర్ కదా, ఆశ్చర్యపడాలి కదా. అందుకే వారికి గొప్ప గొప్ప పేర్లు ఉంచారు. ఈశ్వరుడు, ప్రభువు, అంతర్యామి,
మొదలైనవి. ఈశ్వరునిలో ఈ జ్ఞానమంతా ఎలా నిండి ఉందని మీరు ఆశ్చర్యపడతారు. మీకు తెలిపే జ్ఞానమంతా వారికి ఎలా వచ్చింది? వారికి జన్మని ఇచ్చిన తండ్రి కానీ జ్ఞానం తెలిసిన వారు కానీ ఎవ్వరూ లేరు. మీరందరూ సోదరులు. ఆ ఒక్కరే మీకు తండ్రి. వారు బీజరూపులు. కూర్చొని పిల్లలకి ఎంతో జ్ఞానాన్ని వినిపిస్తారు. 84 జన్మలు నేను తీసుకోను, మీరు తీసుకుంటారని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాంటప్పుడు తప్పకుండా ప్రశ్నలు ఉత్పన్నమవుతాయి. బాబా మీకెలా తెలుసు? బాబా చెప్తూ ఉన్నారు, పిల్లలు, అనాది డ్రామా అనుసారం నాలో మొదటి నుండి ఈ జ్ఞానం ఉంది. దానినే మీకు చదివించి వినిపిస్తాను. అందుకే నన్ను అత్యంత ఉన్నతమైన భగవంతుడు అని అంటారు. స్వయం చక్రంలో రారు, కానీ వారికి చక్రం యొక్క జ్ఞానము అంతా ఉన్నది. కనుక పిల్లలైన మీకు ఎంతో ఖుషి ఉండాలి. వారికి 84 జన్మల చక్రము ఎక్కడి నుంచి లభించింది? మీకైతే తండ్రి ద్వారా లభించింది. తండ్రిలో ఒరిజినల్ జ్ఞానం ఉంటుంది. వారిని జ్ఞానసాగరుడు అంటారు. ఎవరి వద్ద చదువుకోలేదు కదా, కనుక వారికి ఒరిజినల్గానే తెలుసు. అందుకే వారిని జ్ఞానసాగరులు అంటారు. ఇది అద్భుతం కదా. అందుకే ఇది అత్యంత ఉన్నతమైన చదువు అని గాయనం చేయబడుతుంది. పిల్లలు తండ్రిని చూసి ఆశ్చర్యపడతారు. ఒకటేమో వారిని జ్ఞానసాగర్లని ఎందుకు అంటారో అర్థం చేసుకోవలసిన విషయము. రెండవది, ఏ విషయం మీరు చిత్రాలు చూపించినప్పుడు మిమ్మల్ని ఎవరైనా ఇలా అడుగుతారా? బ్రహ్మలో కూడా తన ఆత్మ ఉంటుంది. నారాయణలో అయినప్పుడు వారిలో కూడా వారి ఆత్మ ఉంటుంది. రెండు ఆత్మలు కదా. ఒకటేమో బ్రహ్మది, రెండవదేమో నారాయణది. కానీ ఆలోచిస్తే రెండు ఆత్మలు లేవు. ఆత్మ ఒక్కటే, రెండు ఆత్మలు లేవు. ఇది ఒక శాంపిల్గా దేవతని చూపించినారు. బ్రహ్మనే విష్ణువు అంటే నారాయణుగా అవుతారు. వీటినే రహస్యమైన విషయాలు అంటారు. తండ్రి చాలా నిగూఢమైన జ్ఞానం వినిపిస్తారు. ఈ విషయాలు తండ్రి తప్ప మరెవ్వరూ చదివించలేరు. అందువల్లే బ్రహ్మ విష్ణువులవి రెండు వేరువేరు ఆత్మలు కావు. అదేవిధంగా సరస్వతి, లక్ష్మి వీరిద్దరికీ రెండు ఆత్మల లేక ఒకే ఆత్మన? ఆత్మ ఒక్కటే, శరీరాలు రెండు. సరస్వతియే తర్వాత లక్ష్మిగా అవుతుంది. అందుకే ఒకే ఆత్మగా లెక్కింపబడుతుంది. ఒక్క ఆత్మనే 84 జన్మలు తీసుకుంటుంది. ఇది బాగా అర్థం చేసుకునే విషయాలు. బ్రాహ్మణనే దేవతలు, దేవతలే క్షత్రియులుగా అవుతారు. ఆత్మ ఒక శరీరాన్ని వదిలి మరొకటి తీసుకుంటుంది. ఆత్మ ఒక్కటే. బ్రాహ్మణులే దేవతలుగా ఎలా అవుతారో ఇది ఒక శాంపిల్గా చూపించినారు. హంసకు అర్థమే ఎంతో బాగుంది. వీటినే నిగూఢమైన విషయాలని అంటారు. ఇందులో కూడా మొట్టమొదట మనమంతా ఒకే తండ్రికి పిల్లలమనే జ్ఞానం అవసరం. ఆత్మలన్నీ మొదట పరంధామంలో ఉండేవి. ఇక్కడ పాత్ర చేసేందుకు వచ్చాయి. ఇది ఒక ఆట. ఈ ఆటను గురించిన సమాచారాన్ని తండ్రి కూర్చొని వినిపిస్తారు. తండ్రికేమో ఒరిజినల్గా ఈ జ్ఞానము తెలుసు. వారికి ఎవ్వరూ నేర్పించలేదు. ఈ 84 జన్మల చక్రము వారికే తెలుసు. దాన్ని ఇప్పుడు ఈ సమయంలో మీకు వినిపిస్తారు. మళ్ళీ మీరు మర్చిపోతారు. మళ్ళీ వారి శాస్త్రాలు ఎలా తయారవుతాయి? తండ్రి అయితే ఏ శాస్త్రాలు చదవలేదు.
మరి వారు వచ్చి కొత్త కొత్త విషయాలు వినిపిస్తారు. అర్ధకల్పము, భక్తి మార్గము, ఈ మాట కూడా శాస్త్రాలలో లేదు. ఈ శాస్త్రాలు కూడా డ్రామా అనుసారంగా భక్తి మార్గంలో తయారవుతాయి. మీ బుద్ధిలో ప్రారంభం నుండి చివరి వరకు ఈ డ్రామా గురించిన ఎంతో గొప్ప జ్ఞానం ఉన్నది. వారు తప్పనిసరిగా మానవ శరీరాన్ని ఆధారంగా తీసుకోవలసి వచ్చింది. శివబాబా బ్రహ్మ శరీరంలో కూర్చొని ఈ సృష్టి చక్ర జ్ఞానాన్ని వినిపిస్తారు. మానవులు ఎన్నో వ్యర్థ విషయాలు కల్పించి సృష్టి ఆయువునే ఎంతో పెంచేశారు. నూతన ప్రపంచమే మళ్ళీ పాత ప్రపంచంగా అవుతుంది. నూతన ప్రపంచాన్ని స్వర్గమని, పాత ప్రపంచాన్ని నరకమని అంటారు. ఉన్న ప్రపంచమేమో ఒక్కటే. నూతన ప్రపంచంలో నివసించేవారు దేవీ దేవతలు. అక్కడ అపారమైన సుఖం ఉన్నది. సృష్టి అంతా నూతనంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు దీనిని పాతదని అంటారు. దీని పేరే ఇనుపయుగము. ఉదాహరణకి పాత ఢిల్లీ, కొత్త ఢిల్లీ అని అంటారు. తండ్రి అర్థం చేయిస్తూ ఉన్నారు. మధురాతి మధురమైన పిల్లలు, కొత్త ప్రపంచంలో కొత్త ఢిల్లీ ఉంటుంది. ఈ పాత ప్రపంచంలోనే కొత్త ఢిల్లీ అని ఇక్కడ అంటారు. కానీ దీనిని కొత్తదని ఎలా అంటారు? తండ్రి అర్థం చేయిస్తూ ఉన్నారు. నూతన ప్రపంచంలో నూతన ఢిల్లీ ఉంటుంది. అందులో లక్ష్మీనారాయణులు రాజ్యపాలన చేస్తారు. దానినే సత్యయుగమని అంటారు. మీరు ఈ మొత్తం భారతదేశంపై రాజ్యపాలన చేస్తారు. మీ సింహాసనము యమునా నదీ తీరంలో ఉంటుంది. చివరి సమయంలో రావణ రాజ్య సింహాసనం కూడా ఇక్కడే ఉంది. రామరాజ్య సింహాసనం కూడా ఇక్కడే ఉంటుంది. కానీ పేరు ఢిల్లీగా ఉండదు. దానిని ఫరిస్తాన్ అంటారు. ఆ తర్వాత రాజును బట్టి సింహాసనం పేరు కూడా మార్చుకుంటారు. ఇప్పుడు మీరందరూ పాత ప్రపంచంలో ఉన్నారు. కొత్త ప్రపంచానికి వెళ్ళేందుకు మీరు చదువుతూ ఉన్నారు. మళ్ళీ మనుషుల నుండి దేవతలుగా అవుతారు. చదివించేవారు తండ్రి. అత్యంత ఉన్నతులైన తండ్రి కిందకు వచ్చి రాజయోగాన్ని నేర్పించారని మీకు తెలుసు. ఇప్పుడు మీరు సంగమయుగంలో ఉన్నారు. ఈ పాత కలియుగ ప్రపంచం సమాప్తం అవ్వనున్నది. తండ్రి దీని లెక్కాచారమంతా తెలిపించారు. నేను బ్రహ్మ శరీరంలో వస్తాను. మనుషులకి బ్రహ్మ అంటే ఎవరో తెలియదు. వారు ప్రజాపిత బ్రహ్మ గురించి విన్నారు. మీరు బ్రహ్మకు ప్రజలు కూడా. అందుకే స్వయాన్ని బీకే అని పిలిపించుకుంటారు. వాస్తవానికి మీరు నిరాకార ఉన్నప్పుడు శివబాబాకు పిల్లలు, శివవంశీయులు. తర్వాత సాకారంలో ప్రజాపిత బ్రహ్మకు పిల్లలు, సోదర సోదరీలు. ఇది తప్ప వేరే సంబంధమేదీ లేదు. ఇప్పుడు మీరు ఈ కలియుగ సంబంధాలను మర్చిపోతారు. ఎందుకంటే అందులో బంధనాలు ఉన్నాయి. మీరు నూతన ప్రపంచంలోకి వెళ్తారు. బ్రాహ్మణులకి శిఖ ఉంటుంది. పిలక బ్రాహ్మణులకు గుర్తు. ఇది మీ బ్రాహ్మణ కులము. వారు కలియుగంలోని బ్రాహ్మణులు. తరచుగా బ్రాహ్మణులు మార్గదర్శకులుగా ఉంటారు. ఒక రకమేమో భిక్షాటనతో జీవిస్తారు. రెండవ రకం వారు గీతను వినిపిస్తారు. ఇప్పుడు బ్రాహ్మణులైన మీరు ఈ గీతను వినిపిస్తారు. వారు కూడా గీతను వినిపిస్తారు. మీరు కూడా గీతను వినిపిస్తారు. వ్యత్యాసం ఎంత ఉందో గమనించండి. మీరేమో కృష్ణుడు భగవంతుడు కాదని, దేవత అని, వారిలో దైవీ గుణాలు ఉన్నాయి
వారిని ఈ కళ్ళతో చూడవచ్చని అంటారు. శివాలయంలో చూస్తే శివునికి తన సొంత శరీరం లేదు. వారు పరమాత్మ అంటే పరమాత్మ, ఈశ్వరుడు, ప్రభువు, భగవంతుడు మొదలైన పదాలకు ఏ అర్థమూ ఉండదు. పరమాత్మయే సుప్రీం ఆత్మ. మీరు సుప్రీం కాదు. ఆత్మలైన మీకు పరమాత్మ అయిన వారికి ఎంతో వ్యత్యాసం ఉంది చూడండి. ఆత్మలైన మీరు ఇప్పుడు పరమాత్మ నుండి నేర్చుకుంటారు, కాను వారు ఎవరి వద్ద నేర్చుకోలేరు. మీరు తండ్రి కదా. పరంపిత పరమాత్మను మీరు తండ్రి అని కూడా అంటారు, టీచర్ అని కూడా అంటారు, గురువు అని కూడా అంటారు. వారుండేది ఒక్కరే. ఏ ఇతర ఆత్మలు కూడా తండ్రి, టీచర్, సద్గురు అవ్వలేరు. పరమాత్మ ఒక్కరే. వారినే సుప్రీం అని అంటారు. ప్రతి ఒక్కరికి మొదట తండ్రి కావాలి, ఆ తర్వాత టీచర్, చివరిలో గురువు కావాలి. తండ్రి కూడా చెప్తూ ఉన్నారు, నేను మీకు తండ్రిగా కూడా అవుతాను, తర్వాత టీచర్గా అవుతాను, ఆ తర్వాత నేను మీ సద్గతి దాత అయిన సద్గురువుగా కూడా అవుతాను. సద్గతి ఇచ్చే గురువు ఒకే ఒక్కరు. ఇతర గురువులు అనేక మంది ఉన్నారు. తండ్రి చెప్తూ ఉన్నాను, మీ అందరికీ సద్గతిని ఇస్తాను. మీరంతా సత్యయుగంలోకి వెళ్తారు. మిగిలిన వారంతా శాంతిధామానికి వెళ్ళిపోతారు. దానినే పరంధామము అని అంటారు. సత్యయుగంలో ఆది సనాతన దేవీ దేవత ధర్మం ఉండేది. ఇక ఏ ఇతర ధర్మం లేదు. మిగిలిన ఆత్మలంతా ముక్తిధామానికి వెళ్ళిపోతారు. సద్గతి అని సత్యయుగాన్ని అంటారు. మీరే పాత్ర చేస్తూ చేస్తూ మళ్ళీ దుర్గతిలోకి వచ్చేస్తారు. మీరే సద్గతి నుండి మళ్ళీ దుర్గతిలోకి వచ్చేస్తారు. మీరే పూర్తిగా 84 జన్మలు తీసుకుంటారు. ఈ సమయంలో యథా రాజా రాణి తథా ప్రజలుగా ఉంటారు. మొదట 9 లక్షల మంది వస్తారు. ఈ 9 లక్షల మంది 84 జన్మలు తీసుకుంటారు కదా. తర్వాత ఇతరులు కూడా వస్తూ ఉంటారు. ఇది లెక్కించవచ్చు. తండ్రి ఈ లెక్కాచారాన్ని అర్థం చేయిస్తారు. అందరూ 84 జన్మలు తీసుకోరు. మొట్టమొదట వచ్చేవారే 84 జన్మలు తీసుకుంటారు. ఆ తర్వాత వచ్చేవారు తక్కువగా తీసుకుంటూ ఉంటారు. ఎక్కువలో ఎక్కువ 84 జన్మలు. ఈ విషయాలన్నీ ఏ ఇతరులకి తెలియదు. తండ్రి ఒక్కరు మాత్రమే కూర్చొని అర్థం చేయిస్తారు. గీతలో భగవానువాచ ఉన్నది కదా, ఆది సనాతన దేవీ దేవతా ధర్మాన్ని కృష్ణుడు రచించలేదని మీరు ఇప్పుడు తెలుసుకున్నారు. దీనినే తండ్రియే స్థాపన చేస్తారు. కృష్ణుని ఆత్మ 84 జన్మల అంతిమంలో ఈ జ్ఞానం విని మొదటి జన్మలో వచ్చింది. ఇది అర్థం చేసుకునే విషయాలు. ప్రతి రోజు చదవాలి. మీరు భగవంతుని విద్యార్థులు. భగవాను వాచ కదా, బాబా మనల్ని రాజాది రాజులుగా తయారు చేస్తారు. ఇది పాత ప్రపంచము. కొత్త ప్రపంచం అంటే సత్యయుగము. ఇప్పుడు ఇది కలియుగము. తండ్రి వచ్చి కలియుగం పతితుల నుండి సత్యయుగ పావన దేవతలుగా చేస్తారు. అందుకే కలియుగంలోనే మానవులు ఆక్రందనలు చేస్తారు. తండ్రి మీరు వచ్చి మమ్మల్ని పావనంగా చేయండి, పతిత కలియుగాన్ని పావన సత్యయుగంగా చేయండి. ఎంత తేడా ఉందో చూడండి. కలియుగంలో అపార దుఃఖం ఉన్నది. కొడుకు జన్మనిస్తే సంతోషము దుఃఖము కలుగుతుంది. రేపు మరణిస్తే దుఃఖపడతారు. జీవితమంతా బాధపడతారు. ఇది దుఃఖ ప్రపంచము. ఇప్పుడు తండ్రి సుఖ ప్రపంచాన్ని స్థాపన చేస్తూ ఉన్నారు. మిమ్మల్ని స్వర్గవాసులైన దేవతలుగా చేస్తారు.
ఇప్పుడు మీరు పురుషోత్తమ సంగమ యుగంలో ఉన్నారు. ఉత్తమోత్తమ పురుషులుగా లేక స్త్రీలుగా అవుతారు. మీరు లక్ష్మీనారాయణులుగా అయ్యేందుకు వస్తారు. విద్యార్థికి టీచర్తో యోగం ఉంటుంది. ఎందుకంటే వీరి ద్వారా మేము చదువుకొని ఫలానాగా అవుతామని భావిస్తారు. ఇక్కడ మీరు పరంపిత పరమాత్మ శివునితో యోగం ఉంచుతారు. వారు మిమ్మల్ని దేవతలుగా చేస్తారు. శాలిగ్రాములైన పిల్లలు, మీ తండ్రినైనా నన్ను స్మృతి చెయ్యండి. స్వయాన్ని ఆత్మగా భావించి తండ్రిని స్మృతి చెయ్యండి. వారే జ్ఞానసాగర్లు. తండ్రి మీకు సత్యమైన గీతను వినిపించారు. కానీ స్వయం వారు చదువుకోలేదు. వారు చెప్తూ ఉన్నారు, నేను ఎవ్వరికీ పుత్రుడును కాదు, ఎవరి వద్ద నేను చదువుకోలేదు, నాకు గురువు ఎవ్వరూ లేరు. కానీ నేను పిల్లలందరికీ తండ్రి, టీచర్, గురువును. వారిని పరం ఆత్మ అని అంటారు. వారికి మొత్తం సృష్టి ఆది మధ్యంతాలు తెలుసు. వారు వినిపించినంత వరకు మీకు ఆది మధ్యాంతాలను అర్థం చేసుకోలేరు. ఈ చక్రాన్ని తెలుసుకున్నందున మీరు చక్రవర్తి రాజులుగా అవుతారు. ఈ బాబా మిమ్మల్ని చదివించడం లేదు. ఇతనిలో శివబాబా ప్రవేశమై ఆత్మల్ని చదివిస్తూ ఉన్నారు. ఇది నూతన విషయం కదా. ఇది సంగమ యుగంలో జరుగుతుంది. పాత ప్రపంచం సమాప్తమైపోతుంది. కొంతమందిది మట్టిలో కలుస్తుంది, కొంతమందిది రాజులు తింటారు. పిల్లలకి చెప్తూ ఉన్నారు, చాలామందికి కళ్యాణం చేసేందుకు, మళ్ళీ దేవతలుగా తయారు చేసేందుకు ఈ పాఠశాల మ్యూజియం ఓపెన్ చేయండి. చాలామంది వచ్చి సుఖ వారసత్వం పొందుతారు. ఇప్పుడు ఇది రావణరాజ్యం కదా. రామరాజ్యంలో అపారమైన సుఖమున్నది, రావణరాజ్యంలో దుఃఖమున్నది. ఎందుకంటే అందరూ వికారులుగా అయిపోయారు. అది నిర్వికారి ప్రపంచము. లక్ష్మీనారాయణలకు కూడా పిల్లలు మొదలైన వారు ఉన్నారు కదా. కానీ అక్కడ యోగబలం ఉంటుంది. తండ్రి మీకిప్పుడు యోగబలం నేర్పిస్తూ ఉన్నారు. యోగబలం ద్వారా మీరు విశ్వానికి యజమానులుగా అవుతారు. బాహుబలంతో ఎవ్వరూ విశ్వానికి యజమాని అవ్వలేరు. నియమం లేదు. పిల్లలు మీరు స్మృతి బలంతో మొత్తం విశ్వానికి చక్రవర్తి పదవి తీసుకుంటారు. ఇది ఎంతో ఉన్నతమైన చదువు. తండ్రి చెప్తూ ఉన్నారు, మొట్టమొదట పవిత్రత ప్రతిజ్ఞ చేయండి. పవిత్రంగా అయితేనే మీరు పవిత్ర ప్రపంచానికి వెళ్ళగలుగుతారు. अच्छा मीठे मीठे सिकीलते प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड माँ. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड మార్నింగ్ డబల్ నమస్తే. ధారణ: కలియుగంలోని సంబంధాలు ఏవైతే ఈ సమయంలోని బంధనాలుగా ఉన్నాయో వాటిని మర్చిపోయి స్వయాన్ని సంగమయుగ బ్రాహ్మణులుగా భావించాలి. సత్యమైన గీత వినాలి, వినిపించాలి. పాత ప్రపంచం సమాప్తం అవ్వనున్నది. అందువల్ల మీ పరస్పర సఫలం చేసుకోవాలి సర్వస్వము. అనేక మంది కళ్యాణం కొరకు మానవుల్ని దేవతలుగా చేసేందుకు ఈ పాఠశాలలు మ్యూజియంలు తెరవాలి. వరదానము: తండ్రి ఆజ్ఞను అర్థం చేసుకుని ప్రేమతో ప్రతి విషయాన్ని సహనం చేసే సహనశీల భవ. చాలామంది పిల్లలు మేము రైట్గానే ఉన్నాము, అయినా మేమే సహనించాల్సి వస్తుంది, చావాల్సి వస్తుంది అని అంటారు. కానీ ఈ సహించడమే లేక చావడమే ధారణా సబ్జెక్ట్లో నెంబర్ తీసుకోవటం.
కాబట్టి సహించడంలో భయపడకండి. చాలామంది పిల్లలు సహిస్తారు, కానీ విధి లేక సహించడంలో, ప్రేమగా సహించడంలో వ్యత్యాసం ఉన్నది. మాటల కారణంగా సహించరు, కానీ తండ్రి సహనశీలుగా అవ్వండి అని ఆజ్ఞాపిస్తారు. కాబట్టి ఆ ఆజ్ఞ అర్థం చేసుకొని ప్రేమగా సహించటం అంటే స్వయాన్ని పరివర్తన చేసుకోవడం. దీనికి మార్కులు ఉంటాయి. స్లోగన్: ఎవరైతే సదా సంతోషమనే భోజనం తింటూ ఉంటారో వారే ఆరోగ్యంగా ఉంటారు. అచ్చా. ఓం శాంతి. शक्ति स्वरूपा, तू ही तो है नव दुर्गा। अष्ट शक्ति स्वरूपा, तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा। तू है शक्ति, तुझ में बसी निधि, जगा ले तू ये स्मृति। तू ही है शिव शक्ति। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो न होती प्रभावित कहीं, ये है संकीर्णता की शक्ति। पुरानी बातों को जो मन से निकाले, पुरानी बातों को जो मन से निकाले, न ईर्ष्या न द्वेष को मन में पाले। क्षमा के गुण से समेटे हर बात, वो है समेटने की शक्ति। तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति। भले निंदा या अपमान कोई करे, जगत माता तुम उनको स्नेह करे। तू ही तो है सहन शक्ति, ग्लानि उदासी से तू है परे। संभाले सभी के व्यवहार को, संभाले सभी के व्यवहार को। ऐसी अद्भुत समाने की शक्ति धरे, तू शक्ति धरे। तू है शक्ति, जगा ले तू ये स्मृति। शांत मन साक्षी दृष्टा, न कोई प्रभाव,
शक्ति तेरा स्वभाव, निर्णय करने की गजब तुझ में शक्ति, सत्य असत्य को जान देती निष्कर्ष तू शक्ति महान। चाहे कोई तूफान आए, तूफान को भी तू तोहफा बनाए, सामना करने की शक्ति जगाए। हर कदम में सफलता तू पाए, हर कदम में सफलता तू पाए। तू है शक्ति, जगा ले तू ये स्मृति। तू शक्ति है जो सबको तारे, जो भी अपने जीवन से हारे। सहयोग की शक्ति जगा तू, दुखियारे है तुमको पुकारे। ये समय महापरिवर्तन का, अष्ट शक्ति को भीतर जगा। विकारों रूपी रावण को शिव शक्ति बन के जला। तू ही है शक्ति स्वरूपा, तू ही तो है नव दुर्गा। अष्ट शक्ति स्वरूपा, तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा। तू है शक्ति, तुझ में बसी नौ निधि। जगा ले तू ये स्मृति, तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति।